नमस्कार। विज्ञान प्रभार ए मासर संस्करण को आपण मानंकु स्वागत करुछु। आजिर संपादकीय रे आपणक पई रहिछि टेक नेक सिंड्रोम। आजिकाली स्मार्टफोन एवं लैपटॉप रो बहुल व्यवहार जोगु जोगाजोग वृद्धि पाइबा सहित व्यवसाय क्षेत्र रे अनेक परिवर्तन घटिछि। किंतु आमे एसबु सुविधा उपभोग करुथिबा सत्वे अनेक शारीरिक असुविधा देखा देइछि। एई असुविधा गुड़िक मध्यरे टेक नेक सिंड्रोम अन्यतम। टेक्निकल जंत्रपातीर बहुल व्यवहार जोगु बेकरे सृष्टि होउथिबा नुआ शारीरिक अवस्था को टेक नेक सिंड्रोम कहा जाए। एहाको आमे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोली मध्य कहिथाउ। आमे कंप्यूटर रे काम कला बेले बा स्मार्टफोन व्यवहार करिबा समय रे आम मुंड को सठिक स्थान रे धरी रखिबा पई बेक ओ पिठीर पेशी संकुचित हेइथाए। आमे जेतेबेले तळकु देखु पेशीगुड़िक सेतेबेले अधिक जोरे टाणी हुए। इलेक्ट्रोनिक उपकरणर अधिक व्यवहार फलरे मुंड बिंधा एवं बेकरे जंत्रणा आदि लक्षण देखा दिए। टेक नेक होउछि गोटे जीवन शैली जनित रोग। स्कूल रे ऑनलाइन पाठ पढ़ा, घंटा घंटा धरी लैपटॉप रे काम करिबा, शारीरिक परिश्रमर अभाव एवं खराब खाद्याभ्यास जोगु छात्र छात्री और युवक युवती माने टेक नेक रे आक्रांत हेइथांती। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ पत्रिका रे प्रकाशित तथ्य अनुଯାयी मुंड आग आड़कू नुआइले मेरुदंड उपरे तार ओजन वृद्धि पाए। उदाहरण स्वरूप मुंड सीधा रहिले तार ओजन प्राय 5 केजी हेइथाए। मुंड को जदि 15 डिग्री बंका जाए तेबे मेरुदंड उपरे तार ओजन 12 केजी को वृद्धि पाए। सेहीपरि 30 डिग्री बंकाइले 18 केजी, 40 डिग्री बंकाइले 22 केजी एवं 60 डिग्री बंकाइले 27 केजी ओजन वृद्धि पाए। एई ओजन वृद्धि बेकर कार्यकारिता उपरे प्रभाव पकई थाए। युवक युवती माने 6 रु 8 घंटा लैपटॉप रे काम करिबा द्वारा धीरे धीरे पोस्चर बा अंग भंगी रे परिवर्तन आसे, जहा फलरे विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा देई थाए। तेणु इलेक्ट्रोनिक उपकरण को आखि उच्चतारे रखी व्यवहार कले, काम करुथिबा समय रे मुंडर अवस्थिति को बदलाइले एवं मझिरे मझिरे कामरू विरति नेले आमे टेक नेक सिंड्रोम भली जीवनशैली जनित रोग को एड़ेई देई परिबा। एबे सुनी नेबा विज्ञान संवाद। चंद्रयान-3 मिशन रो सफलता परे भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन मिशन शुक्र पाई प्रस्तुति आरंभ करिछि। इसरो रो बहु प्रतीक्षित एई मिशन रो नाम रखा जाइछि वेनस ऑर्बिटर मिशन। इसरो पक्षरु दिया जाइथिबा सूचना अनुଯାयी 2028 मसीहा मार्च मास 29 तारिख रे शुक्रयान 1 महाकाश को उत्क्षेपण कराजिबो। एथिरे शक्तिशाली LVM-3 बा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट रो व्यवहार कराजिबो बोली जणा पड़िछि। शुक्र ग्रह रे पहुंचिबाकू शुक्रयान 1 को 112 दिन समय लागिबो, जहा 2028 जुलाई 19 तारिख रे शुक्र पृष्ठ रे अवतरण करिबो। शुक्र ग्रह को नेई अध्ययन पाई वेनस ऑर्बिटर मिशन हबो भारतर प्रथम प्रयास। अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण को व्यवहार करी शुक्रर वायुमंडलीय स्थिति, भूपृष्ठ एवं भौगोलिक वैशिष्ट्य गुडी को अध्ययन कराजिबो। खास करी शुक्र रे संभाव्य आग्नेयगिरी एवं भूकंपर कार्यकलाप उपरे वैज्ञानिक माने अनुसंधान करि परिबे बोली जणा पड़िछि। 3 दशंधि तले आविष्कृत हेइथिबा गोटे धूसर वामन ग्रह को नेई नूतन अध्ययन सामना को आसीछि। प्राय 30 वर्ष तले गोटे धूसर वामन ग्रह को वैज्ञानिक माने आविष्कार करथिले, जहार नाम रखा जाइथिला ग्लिस 229b। सेतेबेले वैज्ञानिक माने एई धूसर वामन ग्रह को गोटे विफल तारका भावे संबोधन करथिले, कारण एहा तारा गुड़िक ठारू कम ओजनर हेइथिबा बेले बाष्पपूर्ण ग्रह ठारू अधिक ओजनर थिला। किंतु वर्तमान ज्योतिर्विज्ञानी माने गोटे बड़ टेलीस्कोप सहाय्य रे रासायनिक सूत्र एकत्र करी एहा गोटे धूसर वामन नुहे बरं 2टी धूसर वामन हेइथिबा जानिबाकू पाइछंती। उभय धूसर वामन ग्रह परस्पर सह निकटतर हेइथिबा बेले परस्पर चारिपाखे घुरुछंती बोली जानिबाकू मिलिछि। सेमाने प्रति 12 दिन रे परस्पर को परिक्रमा करिथांती, जहा
ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ସୌରଜଗତ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ବିଚିତ୍ର ତାହା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତଥା ସମାଜ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶରେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖରେ ୱାର୍ଲଡ ସାଇନ୍ସ ଡେ ଫର୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ଥିମ୍ ରହିଛି ହ୍ୱାଇ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଏନଗେଜିଂ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱରିଂ ଫ୍ୟୁଚର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନ ଜଡ଼ିତ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମାଜ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ଆମ ସମାଜରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତୀକରଣ। ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତ ଜେନା। ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଜନିକା। ପରିବେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞାନ। ପରିବେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାର ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ଅନେକ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଯାଇ ଏହି ସତ୍ୟତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଗବେଷଣାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସତ୍ୟତା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ରୂପ ନିଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପରିଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟତା ଆଧାରରେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିହେବ। 1370 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 470 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 350 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଣିଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏଇ ମାତ୍ର 60 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ରଙ୍ଗୀନ ଲୁଗାପଟା ନଥିଲା, କି କୋଠାବାଡ଼ି ନଥିଲା, କି ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା। 12,000 ବର୍ଷ ତଳେ ହିମଯୁଗ ଥିଲା। 5,000 ବର୍ଷ ତଳେ ମଣିଷ ଚାଷ କାମ କଲା। 300 ବର୍ଷ ତଳେ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଦରି ନେଲା। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ସାହାବାଡ଼ି ଧରି ମହାକାଶରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଛି। ସେ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶ କିମ୍ବା ମହାଦେଶରେ ଅଧିବାସୀ ଉପଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତୀକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଦିନ ଥିଲା କେଉଁ ଦେଶରେ କ'ଣ ଘଟିଲା କିମ୍ବା କେଉଁ ଦେଶରେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି ହେଲା ତାହା ଜାଣିବା କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା। ଆମେ କାଗଜ କଳର ଉଦାହରଣ ନେବା। ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଚୀନରେ କାଗଜ ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ତିଆରି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ସମୟ ସହିତ ବଦଳି ଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତୀକରଣ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ସହିତ ସବୁ ଦେଶ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଗବେଷଣା ଖବର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ଅସରନ୍ତି ଭୂମିକା ରହିଛି। ମଣିଷର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟପେୟ କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା। ଭାତ, ରୁଟି, ପଖାଳ, ଶାଗ, ଡାଲି, ମାଛ, ମାଂସ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ତ ସବୁଦିନ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମରି ସହରରେ ହୋଟେଲରେ ବସି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଚାଖିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତୀକରଣ ହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍, ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇ, ଆରୋ ଫିଲ୍ଟର, ଟୋଷ୍ଟର ଏମିତି ନାନାଦି ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମ ମା ମାନେ ଘରେ ବସି ଆମକୁ ପରଦେଶୀ ତିଅଣ ପରସି ପାରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପରି ବସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଆସିଛି।
ନିଜ ଗାଁରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସୁଖପ୍ରଦ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଶୀତ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ଖରାଦିନେ ସୁଖଦାୟକ ନରମ ବସ୍ତ୍ର, ବର୍ଷା ଦିନେ କିସମ କିସମର ଆଧୁନିକ ବର୍ଷାତି, ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଖ ଆଜି ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଘରେ ବସି ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ କିଣି ଦେଉଛୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ରହିବ ନାନକଣିକାର ଲେପ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ଧୂଳିମଳି ଲାଗିବନି। ଏସବୁ ଜଗତୀକରଣର ଅବଦାନ ମାତ୍ର। ଆଧୁନିକ କୋଠା ଓ ମନଲୋଭା ସୌଖିନ ମୋଟର ଗାଡ଼ିର ସୁଖ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତୀକରଣ ଫଳରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, କି ପାଣି ଜାହାଜ କେବଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମେରିକାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ କେବଳ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ କିମ୍ବା ଜାପାନରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ନିଜ ଗାଁରେ ବସି ଜଣେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବାସଗୃହ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗତୀକରଣ ହେତୁ ଦେଶ ବାହାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଔଷଧ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମିଳିପାରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ରୋବୋଟ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି। ବିନା ଜଗତୀକରଣରେ 2019 ମସିହାର କରୋନା ମହାମାରୀ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଚାଲିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଗବେଷଣା, ଟୀକା ଏବଂ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ହେତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଶେଷରେ ଏହି ଜଗତୀକରଣ ହିଁ ଆମକୁ କରୋନା ବିରୋଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରାଇଲା। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ କି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ନୁହଁ, ବରଂ ସୁଖ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ବି ଆବିଷ୍କାର ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉ, ସେସବୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଗୋଟିଏ ସହରରେ ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହୁନାହିଁ। ତାହା ସବୁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ହେଉ ବା ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉ, ତଜ୍ଜନିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଭାଗିଦାର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତୀକରଣ ବେଶ୍ ସହାୟତା କରିଚାଲିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ରହିଛି। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜରିଆରେ ସେହି ସମ୍ବାଦ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି କାନରେ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଦେଶ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତୀକରଣ ସାରା ଜଗତକୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଗୋଟିଏ ଡର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କରିଦେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗତୀକରଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆମ ଜୀବନଧାରାକୁ ବଦଳି ଦେଇଛି। ଖାଇବାରେ, ପିନ୍ଧିବାରେ, ଶୋଇବାରେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଖ ଦେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି କି? ଏପଟେ କଳକାରଖାନା, ଗାଡ଼ି ମୋଟର, ଏସି କୁଲର ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଉଛି, ତ ସେପଟେ ଆମର ବାୟୁ, ପାଣି, ମାଟି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନହେଲେ ଆମେ ସୁଖୀ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ୱର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଜଗତୀକରଣ। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତ ଜେନା। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯାନବାହନ, ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଔଷଧ, ରକେଟ୍ ତଥା ଉପଗ୍ରହ ଯାଏଁ ପ୍ରଗତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପଛରେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅବଦାନ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ମଣିଷ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଘର ବୋଲି କହୁଥିବା ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା, ସାଇବର କ୍ରାଇମ। ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍।
ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଏଥିସହିତ ସମାଜକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ସଦାବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ପାଇଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଉଥିବା କ୍ରାଇମ୍ ଭିତରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଅନ୍ୟତମ। 2019-20 ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କରାଯାଏ ଆଉ ତାର ମାଧ୍ୟମ ରହେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କ୍ରାଇମ୍ଟା କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। ବଟ୍ ସେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣଟା ଚୋରି କରୁ ବା କ'ଣଟା ଆମର ସେଥିରେ ଲସ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ 3ଟା ଭାଗରେ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରିଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲିଟି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଭେଲେବିଲିଟି। ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଜଣେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଡାଟା ଡିଟେଲ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସେସବୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହେ ଡାଟା। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଡାଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଡାଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା, ଆପଣ କଲ୍ଟେ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଡାଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା। ତ ସେଇ ଡାଟା ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଡାଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ କେଉଁ ସବୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ଯେ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହେଲା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଅଦର ଦିଗ ରହିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଗତି କରୁଛେ ତ ସେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ଆ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବି କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି, କିଛି ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅଛି। ଆମେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ଆମେ ବ୍ୟାଡ୍ ସାଇଡ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍ ସାଇଡ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ବୋଲି। ଡିଜିଟାଲ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲକୁ ଆଣିବା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆୱାରନେସ୍। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 100 ଜଣରୁ 82% ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ 42% ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ 92%ରୁ 50% ବା 60% ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା, ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍। ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍। ଆଉ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ କମେଇବାକୁ ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷର 3 ବର୍ଷର ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ କାର୍ଟୁନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଫ୍ରିକି ହେଇଗଲେଣି, ମା ମାନେ ଫୋନ୍ଟି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଅଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବା ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଆସିବା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫ୍ରଡୁଲାଣ୍ଟ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତାର ରିଜନ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିବା ଇଜି ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫ୍ରିକି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ଯେଉଁ ଅତିବାହିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଇବର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆସୁଛି, ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ଲେବୁଲରେ ଆୱେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିବା, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ। କାରଣ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ହିଁ ଏତେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ସେତେ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହେଇଛେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଗଠିତ ହେଲେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା। ହଁ, ଏଇଟା ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୂଳ କାରଣ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆୱେର୍ ହେଇଯାଇଛେ ତ ଆମର ସେ କ୍ରାଇମ୍ ରେସିଓଟା କମିଯାଏ। ତ ଆୱେର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ରଡୁଲାନ୍ସ ହେଉଛି।
କରୋନାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବୁକିଂ କରେଇଦେବୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଚୋରି କରିପାରିବେ ସେମାନେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲଟେରୀ ସ୍କାମ୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତିକି ଅଫର୍ସ ପାଇବେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଅଫର୍ସରେ ଆପଣ ଲୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। KYC ଅପଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର KYC କଟିଯାଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର KYC କଟିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡୁଲାଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ କିଏ ଜଣେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ମୋର ଏମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ପଠାନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଇଭେନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ 4,92,000 ରିକଭର କରିପାରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ବିଟ୍ କଏନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକିଂରେ ପକାଇଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସୁଛି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକିଂ ବା କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇଟା ଲିଗାଲାଇଜ୍ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଲିଗାଲାଇଜ୍ ନୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଲ୍ସ ଆସୁଛି ବା ଯେକୌଣସି ମେସେଜେସ୍ ଆସୁଛି, ତାର ଯଦି ବ୍ଲୁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଲିଙ୍କ୍ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ସମସ୍ତ ଡାଟା ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡାଟା ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଫ୍ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ବା ଆମେ ଯଦିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତେବେ ଡାଟା କେମିତି ମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ନଯିବ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲା ପରେ ବି ଜଣେ ଯଦି ଠକି ହେଇଯାଉଛି, ତା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଡିଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧମକ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି, ତ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ତାକୁ ଆପଣ ଡିଫେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ୍ କଲେ ତୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧା ହେବୁ। ଆଉ 66A ପେନାଲ କୋଡ୍ IPC ଯେଉଁଟା 2015 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି 66A ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ କେସ୍ ଦାୟର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ସିକ୍ୟୋର ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଥ୍ରେଟ୍ ଦେଉଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ତାକୁ ପେନାଲ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରେଇ ପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ 2021ରେ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କଲେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ରଡୁଲାଣ୍ଟ କଲ୍ ହେଉଛି UPI ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଫ୍ରଡୁଲାଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଚୋରମାନେ ହାରାହାରି 19ରୁ 20 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ରିକଭର ହେଇଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 4 to 5% ଆମେ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ର କମି ରହିଯାଇଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନାହୁଁ। ତ ଆ ପାଇଁ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆୱାରନେସ୍। ସେକେଣ୍ଡ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲର ସବୁ ଅପରେସନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାରିଂ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ୟା ଫିର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଓରିଜିନାଲିଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିକି ଆପଣ ମିଶନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବା ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍ କନସେପ୍ଟକୁ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣି ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସତର୍କ ଆଉ ସେତିକି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣନ୍ତିନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆମାନେ କେଉଁ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ, କେତେ ସମୟ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ରହିଲେ, ସେସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ସେଇ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁଜକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି। ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଆର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନାମ ଆଉ ଆଡ୍ରେସକୁ ରଖିକି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆହୁରି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ମୁଁ କହି ରଖିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହେଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛେ ତ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ
ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ସେ ତାକୁ କେତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୱାର ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଜାଣି ରଖି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ୱାଲେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 5ରୁ 10,000 କି 30,000 ଅପ୍ ଟୁ 40,000 ଇଟ୍ସ ଫାଇନ୍। ଆପଣ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୱାଲେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ହାଇ ଫଣ୍ଡ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୱାଲେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି 1 ଆୱାର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ସ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛି, ୟା ଫିର୍ କୌଣସି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କନସର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି 24 ଆୱାର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇସ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଜଣେଇଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମୋବାଇଲ କ୍ଲୋନିଂ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ମୋ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ସିମ୍ କ୍ଲୋନିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଏସବୁ ପାଇଁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ କଟକରେ ଅଛି ଆମର ସାଇବର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପଦେୟ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ଆକାଶବାଣୀର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ। ଏବେ ଶୁଣିନେବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଚିତ୍ରା। ମଣିଷ ଭଳି ଦାନ୍ତ ଥିବା କୌଣସି ମାଛ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଏମିତି ଏକ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ମଣିଷ ପରି। ଏହି ମାଛର ନାଁ ହେଉଛି ପାକୁ। ଏହି ମାଛ ସାଧାରଣତଃ ମଧୁର ଜଳରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଚୋବେଇ ପାରିବେ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ଆମାଜନ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମାଜନ ନଦୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ବିଶ୍ୱତାପନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଫଳରେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି 121 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ପାଣିର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଯିବା ଏବଂ ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ନଦୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜେଲିଫିଶ୍ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବପୁରାତନ ବହୁ ଅଙ୍ଗବିଶିଷ୍ଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଜେଲିଫିଶ୍। ଏହାର ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ନା ରକ୍ତ, ନା ହାଡ଼ ଅଛି। ଶରୀରରେ ଥିବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଜେଲିଫିଶ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସହ ପାଣିରେ ଥିବା କେମିକାଲ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଜେଲିଫିଶ୍ର କଥା ଆସିଲେ ଏହାର ଟେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ବା କଣ୍ଟାର ଛବି ମନକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏମିତି ବି କେତେକ ପ୍ରଜାତିର ଜେଲିଫିଶ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଶରୀରରେ ଟେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ନଥାଏ। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି କେତେକ ଜେଲିଫିଶ୍ ଆଦୌ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ଜେଲିଫିଶ୍ ଦେହରେ ବାୟୋଲୁମିନେସେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତା ଦେହରୁ ରାତିରେ ସବୁଜ କିମ୍ବା ନୀଳ ଆଲୋକ ବାହାରିଥାଏ। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଲୋକ ଜଳିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ବକ୍ସ ଜେଲିଫିଶ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ, କାରଣ ଏହା ଦଂଶିବାର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଲିସିସ୍ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶୁଣିଲେ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭା ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 753001। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।